Good morning, welcome back. This is your Mario Paul. In our earlier class, which switched over to future, and first we spoke on simple future, the action that you plan to do after some time. Okay, I shall go, we shall meet, I'll attend the function, she'll certainly come. ఇవన్నీ జరగబోతున్నటువంటి in the future actions that are going to take place after some time, maybe one day or tomorrow or day after tomorrow, after 5 days or next week, next month, next year, whatever the time, indefinite time in the future. And now we'll see future continuous. So let us rewind, recall what is present continuous, the action that is taking place now at this juncture. ఈ క్షణంలో జరుగుతున్నటువంటి ఇसी वक्त क्या हो रहा है, that's what we call present continuous. I am taking breakfast, she is taking breakfast, and you are taking breakfast. That's what happening now. And what about past continuous? So some action was in progress at a given time in the past tense. Okay, yesterday I called you at about 9 p.m., 9 o'clock at night. You didn't respond, you didn't lift the phone. What was wrong with you? So yesterday, Ninna and the past tense. So at about 9 o'clock at night, I was sleeping. Not now, I was sleeping. మరి వాళ్ళు ఎంతసేపు తలుపుకుంటున్న వాడు తీయడం లేదండి. They were taking rest. They were watching some TV serial. So ఈ విధంగా was verb plus ing అన్నమాట. And what about future continuous? The action that is going on, that will be going on, that you plan to do at a time in the future. ఫ్యూచర్లో పలానా టైంలో ఆ పని జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా? నేను రేపు సాయంత్రం 6 గంటలకు మీ ఇంటికి వచ్చి నేను కలవచ్చా? రేపు అన్నది ఫ్యూచర్, సాయంత్రం 6 గంటలకు అనేది అట్ ఏ గివెన్ టైం. టుమారో అన్న ఫ్యూచర్లో నేను 6 గంటలకు వచ్చి నేను కలవచ్చా? రావచ్చు సార్. ఐ షెల్ బీ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ. రేపు సాయంత్రం 6 గంటలకు వద్దు సార్. ఎందుకమ్మా? ఐ విల్ బీ ట్రావెలింగ్ టు హైదరాబాద్. I will be preparing lunch. I will be attending classes. ఇప్పుడు కాదు, రేపు ఈ టైంకి అనమాట. సో ఆ విధంగా ఫ్యూచర్లో జరగబోతున్నటువంటి ఒక పనిని, ఆ పని కంటిన్యూ అవుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో వీ టేక్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్. నేను ముందు చెప్పినట్టు ఐకి, వీకి షెల్ ఉపయోగించండి. షెల్ యొక్క నెగిటివ్ ఫామ్ షాంట్. అది భయం అనిపిస్తే మీకు షెల్ నాట్ అనే ఏం బాగుండదు. ఫర్ ఆల్ ది అదర్ పర్సన్ వి యూజ్ will. Will యొక్క negative form won't. Okay, I won't. Okay na? So she won't be studying in UK. He will be studying in Hyderabad. Okay, రేపు వస్తావు కదా జయ, ఐ విల్ బి వెయిటింగ్ ఫర్ యూ ఎట్ ద శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్. ఐ విల్ బి వెయిటింగ్ లేదా ఐ షెల్ బి వెయిటింగ్ ఫర్ యూ టుమారో ఎట్ దిస్ టైమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ. డు నాట్ డిస్కరేజ్ మీ, డోంట్ డిస్కరేజ్ మీ. సో ఈ విధంగా భవిష్యత్తులో పలానా టైంలో జరుగుతున్నటువంటి పనులు అన్నమాట. దీనిని మన ఇంట్రాగేటివ్లో కూడా మార్చుకోవచ్చు. Will you be staying in Ooty? సమ్మర్లో, రాబోతున్న సమ్మర్లో విల్ యూ బి స్టేయింగ్ ఇన్ ఊటీ? నువ్వు ఊటీలో ఉండబోతూ ఉన్నావా? అక్కడ నివాసం ఏర్పాటు చేసుకుంటూ పోతున్నావా? ఆర్ యూ గోయింగ్ టు స్టే దేర్? దిస్ ఇస్ వాట్ వీ కాల్ ఇంటరాగేటివ్. సో విల్ యూ బి స్టేయింగ్. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇదే టైంకి విల్ యూ బి స్టడీయింగ్ ఇన్ బెంగళూరు. 2 years తర్వాత ఇదే టైంకి విల్ యూ బి కన్స్ట్రక్టింగ్ ఏ హౌస్. ఓకే, ఈరోజు సాయంత్రం ఫంక్షన్ కదా, విల్ యూ బి అటెండింగ్ ద ఫంక్షన్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ద యాక్షన్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ ప్లేస్. That will be in a progress that is going on, taking place. Simply speaking, ఆ పని జరుగుతూ ఉంటుంది. That action will be continuing at a time in the future. Okay na? So we'll see one more section. So will you be waiting for me? I will be waiting for you. Sorry, I won't be waiting for you. Will you be planning any trip to Kashmir? I will be planning. No, I won't be planning. Okay. Will you be cultivating paddy? I will be cultivating paddy next month. No, I won't be cultivating paddy. It's all depending on the monsoon. Okay, so will you be plus ing form. Present tense lo kuda I am studying.
Past continuous, I was staying. Future continuous, I will be staying. I will be studying. రేపు ఇదే టైంకి నేను మ్యాథ్స్ హోంవర్క్ చేసుకుంటూ ఉంటాను. I will be working on a topic. I will be doing my homework. I will be writing an essay. Okay, I will be washing the car. I will be painting the wall. ఇవన్నీ జరగబోతూ ఉన్నటువంటివి ఫ్యూచర్. ఇప్పుడు ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు, పెయింటే వదలేదు. ఓకేనా? సో అది నెగిటివ్ వచ్చేసరికి won't you be staying in ఊటీ? నువ్వు ఊటీలో ఉండబోతూ లేవా? అది జరగబోతూ లేదా? సో దిస్ ఇస్ వాట్ యు ఆర్ ప్లానింగ్ ఆర్ యు ఆర్ నాట్ ప్లానింగ్, వెదర్ యు ఆర్ విల్లింగ్ టు డూ ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు డూ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. ఓకేనా? సో ఫ్యూచర్లో పలానా టైంలో ఏ పని చేస్తూ ఉంటావు, ఏ పని జరుగుతూ ఉంటుంది. నాకు తెలిసి టుడే ఈవినింగ్ ఇట్ విల్ బి రైనింగ్ హెవీలీ. ఐ కెన్ స్మెల్ ఇట్. ఇట్ విల్ బి రైనింగ్ హెవీలీ. ఇంకేం రాలేదు, మబ్బులు లేవు, ఏం లేవు అక్కడ. బట్ దట్స్ వాట్ ఐ ఫీల్. I think, I presume that it will be raining heavily tonight. మరి రేపంట నెవర్ ఇట్ వోంట్ బి రైనింగ్ టుమారో. రేపు ఇదే టైంకి వర్షం ఉండదు, ఏముండదు. వీ కెన్ హ్యావ్ అవర్ వర్క్, వీ కెన్ డూ అవర్ వర్క్, వీ కెన్ ప్రొసీడ్ విత్ అవర్ వర్క్ బికాస్ ఇట్ వోంట్ బి రైనింగ్. లేదు, ఖచ్చితంగా వర్షం వస్తుంటుంది. ఇట్ విల్ బి రైనింగ్ టుమారో. సో బెటర్ పోస్ట్పోన్ అవర్ ప్రోగ్రామ్, బెటర్ పోస్ట్పోన్ అవర్ ప్లాన్. సో ఈ విధంగా ఫ్యూచర్లో జరగబోతున్నటువంటి పని, కంటిన్యూ అవుతున్నటువంటి పని ఈజ్ కాల్డ్ ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్. ఓకే, అండ్ దట్స్ ఆల్ ఇట్ ఫర్ టుడే. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మీ. ఇఫ్ యూ లైక్ మై క్లాస్, ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్. We'll see with another point, future perfect tomorrow. Okay, bye.